श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदी व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदम् नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। शोभन्ते शुभसाधुशीलसरला निर्वेदपूर्णाक्षितौ शास्त्री श्रीगुरुयोगिनोश्च परमा प्राप्ता भवद्भिः कृपा धृत्वा धर्मधुरां समुद्रमनसो गम्भीरनाम्राविदा नारायणस्वरूपदासगुणिनः स्नेहेन वन्देयहो। सौम्यस्मेरमुखं च यस्य विलसत् वर्षन् सुधां नेत्रतो वाग्माहात्म्ययुता हिता मधुमृदु सम्यग् हरेर्धारकः श्रीयोगी प्रमुखौ गुरुहृदयतः प्रासीदतां यद्गुणे सन्तं नौमि महन्त स्वामिनमहम् नित्यं गुरुं मोक्षदं नित्यं गुरुं मोक्षदं नित्यं गुरुं मोक्षदम्। Over 50 years ago, in a land far from its geographic and cultural roots, one man laid a vision. With the wave of a hand, as a gesture of blessings, he would go on to transform countless lives within North America, a land full of aspirants. Where resources were scarce and haribhakta few, sharing satsang would indeed be a challenge. But this would slowly change through Pramukh Swami Maharaj's zeal and efforts. And so, what would start in one small house in the narrow streets of New York would spread across North America, encompassing the Northeast, Canada, Southeast, Midwest, Southwest, and Western regions of North America. Pramukh Swami Maharaj emerged both as a masterful builder and a skillful orator. Through his constant spiritual guidance via discourses, telephone, and letters, Pramukh Swami Maharaj inspired devotees to fulfill his Guru Yogiji Maharaj's wish of building mandirs in the Western Hemisphere. With Swamishi's guidance, this land that had seemed so distant just half a century ago shined with a new spiritual light. Over the next 6 months, we'll join in celebrating the Satpurusha's profound and widespread impact on each and every one of us. Through the Puja Swamis and devotees who have experienced it firsthand, we'll celebrate Pramukh Swami Maharaj's lasting legacy on North American Satsang through a 6-part documentary series.
Paramatma Parabrahm Bhagwan Swaminarayan, in his infinite compassion and love for all, resolved that all human beings of this world attain him. And for this purpose, Bhagwan Swaminarayan took a human form and came to this earth to fulfill all the wishes of his bhakto. He came to this earth to love us, nurture us, and take us to Akshardham. Gansha Maharaj, the childhood name of Bhagwan Swaminarayan, climbed a peepal tree and looked west to his devotees. Starting from North India, his Kalyan Yatra, a pilgrimage to uplift and redeem, ultimately took him towards the west, the state of Gujarat. And along with his yatra, he gave the world his greatest gift, our beloved Akshar Brahm Gurus. From Mul Akshar Brahm Gunatitanand Swami to today, each of our Param Ekantik Gurus have continued the selfless mission for which Bhagwan Swaminarayan took birth. Each have continued the Kalyan Yatra for our happiness, our peace, our moksha. Last month, we witnessed firsthand the ocean of compassion Pramukh Swami Maharaj showered on the country of Canada. And of course, his Karuna, his limitless compassion didn't just stop there. It spread far and wide, covering each and every region of the United States as well. Today, we will witness just how divine, just how selfless, and just how limitless that compassion was in the southeast region of the United States. The southeast region comprises of the states of North Carolina, South Carolina, Georgia, Alabama, Tennessee, and Florida, each with its own crown jewels and mottos. North Carolina, being the first in flight, is the home to major banks. South Carolina, in God we trust, is home to rich history and sparkling beaches. Georgia, the Peach State, is the home to major airline and soda companies. Alabama, sweet home, is known for its iron and natural resources. Tennessee, the volunteer state, is a home to major shipping companies. And Florida, the Sunshine State, is the home to major theme parks, tourism, and much more. The Southeast has a bit of everything, from its rolling hills, rich river valleys, and high plateaus, down to wonderful beaches, rich swamps, and ever-fresh wetlands. Indeed, it is a very prosperous and vibrant region. Amongst the diverse landscapes, growth of companies and entrepreneurship, you'll find the heartbeat of divinity. That divinity is present in all parts of the region, with its hub resting in one of the fastest growing cities in America, Atlanta, home of the third Shikharbad Mandir that Pramukh Swami Maharaj built in America. The strength of the mandir lies in its roots, its inspirer, His Holiness Pramukh Swami Maharaj, and his impact on this region and its people through his compassion. His compassion will never be forgotten, and its impact will never diminish. Let's have a closer look. Swami Shri's compassion knew no bounds, nor did it discriminate against any caste, creed, culture, religion, or geographical boundaries. His compassion was for everyone, as he couldn't stand to see others in pain. Without any personal agenda, Swami Shri answered and resolved countless questions of thousands of families, whether it be in the form of letters, phone calls, or personal meetings. Whether it was wiping others' tears himself, or supporting the ill, or being there for someone's last breath, Swami Shri gave his spiritual warmth innumerable times. Young or old, Swami Shri's compassion penetrated all to the very core. Swami Shri always gave practical solutions, transformed lives by counseling them to become addiction-free with a pure character, and always brought families together by showing them the path towards unity. He also built magnificent traditional mandirs to safeguard future generations by instilling morals and satsang values in them. He was Akshar Brahm himself, who was in constant communion with Bhagwan and derived happiness from Bhagwan. Yet, he considered others' pain and suffering to be his own. He became one with us,
traveling from home to home, village to village, answering phone calls and writing letters, showering his constant compassion, which was as natural as breathing. Bhagwan Swaminarayan in Vachramut Gadara section 1 number 67 says, કોઈ સત્પુરુષ છે તેને આ લોકના સુખમાં તો પ્રીતિ જ નથી, અને પરલોક જે ભગવાનનું ધામ તથા ભગવાનની મૂર્તિ તેને વિશે વાસના છે, અને જે તેનો સંગ કરે તેવું પણ એવી જ જાતનું હિત કરે જે આ મારો સંગી છે, તેને આ સંસારની વાસના તૂટી જાય ને ભગવાનને વિશે પ્રીતિ થાય તો ઘણું સારું છે. અને જેટલું કાંઈ જતન કરે તે સર્વે દેહને મૂકીને ભગવાનના ધામમાં ગયા ખેડે સુખ આપે તેવું જ કરે, પણ દેહના સુખને અર્થે તો કાંઈ ક્રિયા કરે જ નહીં. The ancient sages called it akaran karuna, literally translated to mere compassion with no particular cause. Yogiji Maharaj called it atyantik daya, or compassion to free souls from the never-ending cycle of life and death. Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj's physical, mental, and emotional tolerance for 95 years is beyond imagination and a great testament to his boundless compassion for us all. स्वामी करुणा अपरंपार, स्वामी करुणा अपरंपार, हो करुणा अपरंपार, स्वामी करुणा अपरंपार. Brahmaswarup Yogiji Maharaj and Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj's immense compassion was bestowed upon us in 1970 when Swamis embarked on their first North American tour, nurturing the growth of Satsang. Let us experience that visit. જાઓ તમે અમેરિકા આવવાના કે નહીં? અમેરિકા આપ જાઓ તરાવી એમ આપ જાઓને તૈયારી કરો, પછી બધા પર્સ હતો તો વળી આવી જઈએ. આપ આવું પ્લેન સારું, આવું જ પ્લેન બાપા, આવા જ પ્લેનમાં લઈ જઈશું. આવા લેવા આપણે શું કરીએ, મુંબઈથી સીધું અમેરિકા સુધી જ, બસ બીજે ક્યાં ઉતરવાનું જ નહીં. નહીં ક્યાં ચડવાનું ને કેટલી કલાકમાં પગાડે બાપા અમેરિકા સુધી પહોંચતા લગભગ ચાલુ ને ચાલુ લગભગ 16 કલાક થાય બાપા. In 1965 જ્યારે મારા ફાધર પહેલી વાર લંડન ગયા, અને અમે લોકો 69માં લંડનમાં ગયા હતા, હું ને મારા બ્રધર દિલીપ અને મારા મધર. અને ત્યારબાદ 1970માં જ્યારે યોગી બાબા ત્યાં આવ્યા અને ચિત્તરંજન અંકલે મારા ફાધરને લઈ ગયા ત્યાં તો સત્સંગમાં, તે વખતે યોગી બાપાએ એમને આશીર્વાદ આપ્યા કે ડૉક્ટર કેસી પટેલ તમે અમેરિકા જાઓ. પણ એ વખતે યોગીજી મહારાજે આ પ્રમાણે ખાસ આગ્રહ રાખ્યો કે આ તમે છે ને એ અમેરિકા પાછા જાઓ, ન્યુયોર્કમાં, અને તમારા દ્વારા મોટા કામ કરાવવાના છે, આપણે મંદિર પણ ત્યાં કરવું છે. એટલે એ પ્રમાણની આજ્ઞા થઈ એટલે એમને થયું કે હવે તો મારે જવું છે, જવું પડશે. અમે લોકો લંડનથી પાછા નીકળતા હતા ત્યારે બાપાએ પછી ત્યાગવલ્લભ સ્વામી અને ઘનશ્યામ સ્વામી અને સિદ્ધેશ્વર સ્વામી અને નારાયણ પ્રસાદ સ્વામી એમને આજ્ઞા કરી કે તમે અમેરિકા જાઓ અને ત્યાં સત્સંગ કરાવો. અને સાથે એપી પટેલને પણ કહ્યું કે તમે પણ સંતો સાથે જાઓ અને સત્સંગ કરાવો. એ રીતે બાપાએ જ આ રીતે સંકલ્પ કરેલો અને બાપાએ જ બધું આયોજન કરેલું કે હવે આ સંતોને આપણે ત્યાં મોકલવા. અમે લંડન હતા અને તારીખ 31/8/1970 રોજ અમે અમેરિકા પહોંચ્યા. ત્યારે કેસી પટેલે બધાએ સન્માન કર્યું અને યોગીજી મહારાજને ખબર આપ્યા કે સંતો પહોંચી ગયા છે. તે બાપા આમ હર્ષમાં આવી ગયા અને આનંદમાં પોતે
એ તો 24 કલાક આનંદમાં હતા, પણ અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. આપણા સંતો સૌથી પહેલાં અમેરિકા પહોંચ્યા અને હવે ત્યાં ગઈને વાવટો ફરકાવશે અને મહારાજને કહે પ્રાર્થના કરે કે આપણો અક્ષર પુરુષોત્તમ વાવટો કો ઝંડો કો હંમેશા ફરતો રહે. અમેરિકામાં પરમ પૂજ્ય ત્યાગલ સ્વામી સૌ પ્રથમ પધાર્યા 1970માં. તે વખતે તો આપણી પાસે અમેરિકામાં બહુ વ્યવસ્થા હતી નહીં કાંઈ, એટલે સ્વામી તો બહુ લિમિટેડ ટ્રાવેલિંગ હતું એમનું તે વખતે. અને તે વખતે હું હન્સવિલ આલાબામામાં હતો, બોઈંગમાં જોબ કરતો હતો ત્યારે. અને તે વખતે એવું હતું કે જેને પોતાના ગામ સંતોને લઈ જવા હોય એ લોકોને આગલા સ્ટેશન જ્યાં હોય સંતો ત્યાંથી જેને પિકઅપ કરવાના અને પછી પાછા ત્યાં મૂકી આવવાના. એટલી બધી અરેન્જમેન્ટ હતી, બિકોઝ ગાડી બડી હતી નહીં ક્યાંય પાસે કાંઈ. તો મને કહ્યું કે તમારે જો સંતો ત્યાં હંસો બોલાવવા હોય તો તમારે સિન્સિનાટી, તે વખતે કિશોરભાઈ મહેતા ત્યાં સ્વામી હતા તે વખતે. એટલે મેં કીધું ભલે. તો ત્યાંથી હંસુથી લગભગ 400 માઇલ થાય અને તે વખતે તો સ્પીડ લિમિટ બહુ હાઈ હતી રસ્તા ઉપર, એટલે વાંધો નહોતો કાંઈ એટલી બધી. પણ હું એમને સિન્સિનાટી લેવા ગયેલો તે વખતે અને સ્વામીને હંસુલ લઈ આવેલો, 4 સંતો અને એપી કાકા અને મારા ઘરે રહ્યા હતા. હંસવિલના રોકાણ દરમિયાન 24મી સપ્ટેમ્બરે સભા થઈ. સુરેશભાઈ અને લલિતભાઈ મોદી અને એમના 2 શીખ મિત્રો એમની મદદથી જાહેર સભાનું આયોજન થયું. 25મી સપ્ટેમ્બરના રોજ યુનિવર્સિટી ઓફ અલાબામાના હોલમાં અમેરિકામાં સત્સંગની પ્રથમ જાહેર સભા થઈ. 50 જેટલા ભાવિકો એ વખતે સભામાં પધારેલા. એમાંથી અડધા ભાગના તો બિન ગુજરાતી હતા, એટલે પછી અંગ્રેજીમાં પ્રવચન કરવાની જરૂર પડી અને પૂજ્ય ત્યાગવલ્લભ સ્વામીએ અમેરિકા દેશની પ્રથમ જાહેર સભાની શરૂઆત અંગ્રેજી પ્રવચનથી કરી. રાત દિવસ ના જોયા પે, રાત દિવસ ના જોયા આપે, વર્ષા હો કે ટાઢે તાપે, વર્ષા હો કે ટાઢે તાપે, દેહ તણી તમાન રાખી, હો દેહ તણી તમાન રાખી, વિચર્યા અનંત અપાર, સ્વામી વરસ્યા અનરાધાર, હો સ્વામી કરુણા અપરંપાર. પણ 1977થી 1988નું વિચરણ જ્યારે આપણે જોઈએ ડિટેલમાં તો આપણને ખ્યાલ આવે કે સ્વામીશ્રીએ એ વખતે એ બધું વિચરણ કારમાં જ કરેલું. એ વખતે એવી કોઈ કમ્ફર્ટેબલ કાર નહોતી અને સ્વામી બાપા જે નાના નાના ટાઉનની અંદર રહેતા હરિભક્તો એ બધાને શોધીને એમના ત્યાં ગયેલા. સ્વામીશ્રી એટલા જ ફ્રેશ અને એટલા જ સ્વામી બાપા હરિભક્તોને રાજી કરતા. દિવસે ડ્રાઈવ નહોતા કરતા. રાતના 8-9 વાગે ગાડીઓ, 3 ગાડીઓ હતી. એક બાપાની સ્ટેશન વેગન હતી જે મેં કાયમ હું ચલાવતો ને બાપા વાડુ ઉપર બેઠા હોય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને પાછળ મહંત સ્વામી સૂતા હોય ને જે ચંદુભાઈ કોઠારી એ સૂતા હોય પાછળ. ને બીજી ગાડી જે હતી એમાં સંતો હતા 10-12 ને 1-2-3 હરિભક્તો હતા. એ જ્યારે હું ગાડી ચલાવતો ત્યારે મને ઊંઘ ના આવે એ માટે કાયમ માટે ખારા કાજુ ને ખારા પિસ્તા આપીએ એને કાયમ માટે મને ખાવા માટે આપ્યા કરે. સો પાણી આપે મને ગાડીમાં ડ્રાઇવિંગ કરતો હોઉં ત્યારે બાપા, કે જેથી મને ઊંઘ ના આવે. મહંત સ્વામી પાછળ હતા, એક બે વાર કીધું પણ એમને મહંત સ્વામીએ કે બાપા તમે હોઈ જાઓ, હું બેઠો હતો. કે બાપ કે ના, અમે બેઠા છીએ. એ બાપા આખી રાત જાગતા હતા. 1977માં સ્વામી શ્રી સાઉથ ઇસ્ટમાં પધાર્યા તો બર્મિંગહામ, એથેન્સ અને હન્સવિલ આજે અલાબામા સ્ટેટના 3 સિટી બાપાએ પાવન કર્યા. ત્યારે અમારે ત્યાં એથેન્સમાં, હું તે વખતે એથેન્સમાં હતો,
અને એથેન્સ આલાબામામાં એક સ્વામી આવ્યા હતા. ત્યાં મને યાદ છે ત્યાં લગીને મેં પુલ ખાલી કર્યો હતો, ત્યાં હરિકૃષ્ણ મહારાજને નવડાવ્યા. ત્યાં તો ઓવરનાઇટ રહ્યા નહોતા પણ આખો દિવસ ત્યાં રહ્યા હતા. ત્યાંથી સ્વામી શ્રી ડબલિન જ્યોર્જિયા પધાર્યા, ત્યાંથી સ્પાર્ટનબર્ગ સાઉથ કેરોલાઇના, ત્યાંથી મોર્ગનટન નોર્થ કેરોલાઇના, સ્ટેટ્સવિલ નોર્થ કેરોલાઇના અને હાઈ પોઈન્ટ નોર્થ કેરોલાઇના ડૉક્ટર બાબુભાઈ પટેલના ત્યાં. સાથે થોડા સંતો અને હરિભક્તો થઈ કુલ સંખ્યા 12 વ્યક્તિની હતી. તત્કાલીન સમયે હાઈપોઈન્ટમાં માત્ર 3 જ હરિભક્તો, અક્ષર નિવાસી બાબુભાઈ પટેલ, હું અને એક સરોભાઈ જાની રહેતા હતા. બાબુભાઈ અને હું હાઈપોઈન્ટમાં અને સરોભાઈ નજીકના નગર જેમ્સટાઉનમાં રહેતા હતા. સ્વામીશ્રી જ્યારે હાઈપોઈન્ટ પધાર્યા ત્યારે અમે 3 હરિભક્તો જુદા પણ નાના એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા હતા. અમારે જગ્યાનો અભાવ હોવાથી અને સ્વામીશ્રી તથા સંતો હરિભક્તોની વ્યવસ્થા અને ધર્મ નિયમ સચવાય તે માટે બાબુભાઈએ સ્વામીશ્રીનું નિવાસસ્થાન નજીકના ચર્ચમાં રાખ્યું હતું. સ્વામીશ્રીને જ્યારે એની જાણ થઈ ત્યારે તેઓએ આગ્રહપૂર્વક બાબુભાઈને કહ્યું કે અમે તો અમારા ઘરમાં તમારી સાથે જ રહીશું. અમે 3 પરિવારે પોતપોતાના એપાર્ટમેન્ટને સ્વામીશ્રી તથા સાથેના સંતો હરિભક્તોના નિવાસસ્થાન માટે સજ્જ કરી સ્વામીશ્રીના વચનને વધાવી લીધું. સ્વામીશ્રીએ સ્વયં બાબુભાઈને ઘરે રાત્રિ રોકાણ કર્યું અને અમારે ઘરે પધરામણી કરી ઘરને પાવન કર્યું. After the 1977 visit, on August 27th, 1980, Pramukh Swami Maharaj stayed for 1 night in Birmingham, Alabama, and 1 night in Atlanta, Georgia, giving the devotees innumerable smrutis. That satsang tour was unforgettable and so inspiring that devotees eagerly awaited for Swami Shri's return to the Southeast in 1984 to sanctify their homes, businesses, and motels. 21મી તારીખે બર્મિંગહામ અહીંયા છે તે મણિકાકા હતા ને મણિકાકાની મોટલમાં મણિકાકા અને દિલીપભાઈ એમના દીકરા થાય, એમની મોટલમાં સ્વામી ત્યાં રહ્યા. તો અહીંયા આપણે ભદ્રેશભાઈ કરીને હરિભક્ત છે. હવે એમની ખાસ ઈચ્છા હતી કારણ કે જ્યાં રોમ જ્યોર્જિયામાં સૂર્યકાંતભાઈ કરીને આપણા સત્સંગી હરિભક્ત હતા, એટલે એમની ઈચ્છા હતી કે બાપા ત્યાં આગળ રોમ પધારે. એટલે કોઈ પ્રોગ્રામ તો હતો નહીં, પણ ભદ્રેશભાઈએ સીધો બાપાનો એપ્રોચ કર્યો કે બાપા છે તે આ રીતે આપ રોમ પધારો તો સારું. ભદ્રેશભાઈ તો રહેતો બર્મિંગહામ, પણ એમને આ રજૂઆત કરી, બાપાએ સ્વીકાર કરી લીધું. બાપા કે ચાલો કંઈ નહીં, હરિભક્તો રાજી થતા હોય તો આપણે ત્યાં પણ જઈશું. અને બાપા ત્યાંથી બર્મિંગહામથી 190 કિલોમીટર બર્મિંગહામથી ત્યાં આગળ જવા માટે નીકળ્યા. હવે સ્વામી નીકળ્યા એટલે અહીંયાથી બર્મિંગહામથી તમે રોમ જાઓ એટલે રસ્તામાં ગેસ્ટન આવે. હવે હું ને મારો પાર્ટનર જસભાઈ બંને જણા તે વખતે રહેતા હતા ત્યાં આગળ જ ગેસ્ટનની અંદર, પણ બાપા અહીંયા પધારવાના હતા અને બાપા રહેવાના હતા એટલે અમે ફેમિલી સાથે જ અહીંયા મૂવ થઈ ગયેલા. પણ ત્યાં આગળ તો ખાલી મેનેજર મોટલ પર હતો. એટલે મારા મિત્ર કિશોરભાઈ મહેતા એ પણ કારમાં બાપાની જોડે જતા. એટલે ત્યાં જ્યારે ગેસ્ટન આવ્યું ત્યારે એમને બાપાને વાત કરી કે મહેન્દ્રભાઈ અહીંયા જ રહે છે બાપા, આ ગેસ્ટનની અંદર જ. તો બાપા કે ચાલ આપણે તારે ત્યાં પધરામણી કરી લઈએ. એટલે મેં કહ્યું કે બાપા અત્યારે આપણે એવો રૂલ છે કે આપણે પધરામણી નથી કરવાની, એટલે આપણે પધરામણી ના કરીએ તો સારું. હવે તો સ્વામી કશું બોલ્યા નહીં, એટલે આપણે થયું કે બાપા કન્વિન્સ થઈ ગયા. પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કોને કહેવાય. સ્વામી તો થોડી વાર થઈ, આમ થોડુંક જ અમે નહીં હોય તો 1000 મીટરે ગયા હશે ને બાપા કે મારે લઘુ કરવા જેવું છે. હવે તો પ્રશ્ન શું? એટલે પછી કિશોરભાઈ કહ્યું કે ચાલો તો મોટલ પર લઈ લો. એટલે પછી આપણે ત્યાં આગળ મોટલ પર ગયા. આપણી પાસે તો કંઈ ત્યાંના એપાર્ટમેન્ટની ચાવી બાવી કશું નહોતું, આપણો કોઈ સંકલ્પ નહોતો. એટલે પછી તો હું તો ઓફિસમાં ગયો ને હેમર લઈ અને લોક તોડીને સ્વામીને પધરામણી પણ કરી. બાપાએ ત્યાં આરતી કરી અને સ્વામી છે તે લઘુપાની કરી અને પછી ત્યાંથી રોમ જ્યોર્જિયા જઈ આવ્યા. હવે જો રોમનો પ્રોગ્રામ હતો નહીં અને સ્વામીના કેજ્યુઅલમાં પણ નહોતું, પણ રોમ બાપા ગયા અને સ્વામી રાત્રે 10:30 વાગે બર્મિંગહામ આવીને પછી ભોજન લીધું. બીજે દિવસે અમારે નોક્સવિલ ટેનેસી જવાનું થયું. નોક્સવિલમાં તે ટાઈમે કોઈ સત્સંગી તો હતા જ નહીં, એટલે પરમ ભગવદીય શંકરભાઈએ એમની એક મોટેલ ત્યાં હતી, અમેરિકન હેરિટેજ ઇન, એમાં ઉતારો ગોઠવેલો. હવે ભૂલથી
એવું થયેલું કે શંકરભાઈએ ઉતારો ગોઠવેલો તો પેલા ત્યાંના મેનેજર એમને 2 જ રૂમ રાખેલી, એટલે 2 રૂમ આપી. એટલે મેં વધારે ટ્રાય કરી પણ આખી મોટલ ફૂલ હતી. એટલે બાપાને વાત કરી તો બાપા કે એમાં શું, એક રૂમમાં અમે બધા સંતો રહીશું ને એક રૂમમાં તમે બધા હરિભક્તો. હવે હરિભક્તોમાં તો 2-3 જ હતા, કિશોર મહેતા, હું અને નટુભાઈ કરીને. એટલે મને બહુ જ અચૂકતું લાગ્યું, પણ અમારે છૂટકો નહોતો. એક રૂમમાં બાપા અને બીજા 7 સંતો, 8 જણ એક જ રૂમમાં રહેલા ત્યાં. બાપા પધાર્યા એ તારીખ જૂન મહિનાની 3જી તારીખ, અને તે દિવસે રવિવાર હતો. બાપા અને સંત મંડળ ભગવાનને લઈને ટેનેસીના નોક્સવિલ શહેરમાંથી પધાર્યા. 180 માઇલનો પ્રવાસ કરીને બાપા નોક્સવિલના નેશવિલ, મર્ફિસબરો અને બીજા 2-3 શહેરોમાં વિચરણ કર્યા બાદ થાકેલા હતા. આટલો બધો લાંબો પ્રવાસ કરેલો હતો અને 12:45 વાગે, લગભગ 1 વાગે આપણે ઘરે પધાર્યા. સૌથી પહેલાં અમારી જે મોટેલ હતી એની અંદર પધાર્યા. મોટેલની અંદર પગલાં કર્યા, ઓફિસની અંદર અને રેસ્ટોરન્ટની અંદર પુષ્પો છાંટ્યા, અને ત્યાર પછી અમે બધા ઘરે પહોંચ્યા. ઠાકોરજી જમાડ્યા પછી બાપા આરામમાં પધાર્યા. આરામમાંથી 4 વાગે ઉઠ્યા ત્યારે લોકલ દૈનિક હેરલ્ડ જર્નલનો ખબરપત્રી માર્ક ફિનલી બાપાની મુલાકાત લેવા માટે પધારેલો. આગળથી કરેલી વ્યવસ્થા પ્રમાણે એ સમયસર આવી પહોંચેલો અને બાપાની સાથે એણે પ્રશ્નોત્તર કરેલા. પૂજ્ય વિવેક જીવન સ્વામીએ અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી કરવાની સેવા કરેલી. માર્કે પૂછેલું કે પરદેશથી હિન્દુસ્તાનમાંથી જે માણસો આવે છે એ બધા કયા હેતુથી આવે છે. પ્રશ્નના બાપાએ એને સંતોષકારક જવાબો આપ્યા. એ આખી મુલાકાત બીજે દિવસના પેપરમાં સ્થાનિક હેરલ્ડ જર્નલના પહેલા જ પાના ઉપર બાપાના અત્યંત પ્રભાવિક ચિત્ર સાથે એણે છાપી. વેસ્ટવ્યૂ એલિમેન્ટરી સ્કૂલ, એની અંદર મેં પહેલેથી વ્યવસ્થા કરી રાખેલી, એટલે આપણને હોલ મળેલો અને એ હોલની અંદર સાંજની સાયમ સભા આપણે કરી. અને સ્વામી બાપા પછી ત્યાર પછી લગભગ 11:30 વાગે પોતે આરામમાં પધાર્યા. અને ત્યાર પછી બધા બીજો દિવસ થયો. સવારે 6:30 વાગે સ્વામીશ્રી જાગ્યા અને આપણા પોતાની પ્રાતઃક્રિયા પરવાર્યા પછી અને પ્રાતઃકાળની પૂજા તે વખતે બાપાએ કારપોર્ટમાં કરી. હવે એ પ્રસંગ પત્યો એટલું, એ પ્રાતઃ પૂજા પતી અને થોડી વારમાં એક હરિભક્ત ભાડાનું પ્લેન લઈને બાપાને લેવા આવ્યા પધરામણી જવા માટે. હવે અમારા માટે આ એક કારમાં એક કોયડો હતો. 1981માં ભગવાન સ્વામિનારાયણ દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ પૂર્ણ થાય પછી અમે અમારા ભાઈઓ અને બહેનોએ નક્કી કર્યું હતું કે બાપુજીને દેશમાંથી આપણે અહીંયા અમેરિકા કાયમ માટે લાવવા, અને બાપુજી તૈયાર પણ થયા હતા. હું જ્યારે એમને લેવા ગયો ત્યારે મારા બાપુજી સ્વામીના દર્શન માટે ગયા અને મારા બાપુજીએ સ્વામીને ખાસ વાત કરી કે હું કાયમ માટે અમેરિકા જઉં છું અને તમારા આશીર્વાદ આપો. અને ખાસ બાપાને વિનંતી કરી કે તમે જ્યારે પણ પાછા અમેરિકા પધારો ત્યારે અમારે ત્યાં પધરામણી જરૂર કરશો. બસ આટલી નાની વાત કરીને અમે છૂટા પડ્યા. બસ આટલી વાત બાપાને મનમાં યાદ રહી ગઈ હતી. પછી જ્યારે 1984માં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એટલાન્ટા આવ્યા ત્યારે એમણે અમારા બાપુજીને ફોન કર્યો કે અમારે તમારી ઘરે પધરામણી કરવી છે. આ યાત્રા દરમિયાન સદગુરુ સંતો અને સંસ્થાએ પણ નક્કી કર્યું હતું કે જે નક્કી સ્થાનો કરેલા છે એટલી જ સેન્ટરોમાં સ્વામી બાપા વિચરણ કરશે, એ સિવાય બીજે કાંઈ જશે નહીં. અને હરિભક્તોને પણ વિનંતી કરી હતી કે કોઈ પણ આ માટેનો કોઈ આગ્રહ ન રાખે. ત્યાર પછી જૂન મહિનામાં જ્યારે સ્વામી સ્પાટનબર્ગ આવ્યા તે વખતે મારા પિતાજી અને અમે બધાએ નક્કી કર્યું કે બાપા કારમાં સ્પાટનબર્ગથી ડીલન આવે, લગભગ 3-4 કલાકની ટ્રીપ છે, આવવા જવામાં 8 કલાક જાય અને બાપાને ખોટું ભીડવું પડે એ ન થાય એટલા માટે અમે 4 ભાઈઓએ નાનું ચાર્ટર પ્લેન નક્કી કર્યું
અને એ માટે બધી વ્યવસ્થા અમે કરી રાખી હતી. અને જૂન 4ના રોજ હું વહેલી સવારે સ્પાટનબર્ગ જયંતિ કાકાને ત્યાં ગયો અને સવારે બાપા નાસ્તો કરતા હતા. નાસ્તો બધો પતી ગયો પછી બાપાએ મને જોયો એટલે કે તું આવી ગયો, હવે આપણે જઈએ. જ્યારે અમે નીકળવાના થયા ત્યાં સુધી સંતોને અને મોટાભાગના કાર્યકરોને ખબર નથી કે બાપા ડીલન આવવાના છે. 7 સીટનું સેસના પ્લેન હતું અને 1 એન્જિનનું હતું. એટલે અમે ચોખ્ખી ના પાડી દીધી કે ભાઈ તમારી ભક્તિ બરાબર છે, તમારી નિષ્ઠા બરાબર છે, પણ આવા પ્લેનમાં સ્વામીને ક્યાંય મોકલાય જ નહીં. પછી બાપાને વાત કરી, બાપાને કિશોરભાઈએ વાત કરી કે બાપા 1 પ્લેન 2 પ્લેન 2 એન્જિનવાળું હોય તો સમજ્યા, પણ આ તો 1 એન્જિનવાળું છે ને 7 સીટર એટલે તમારે વાઇબ્રેશન બહુ જ આવે. એમ કે તમને હાર્ટ એટેક ગઈ સાલ જ આવી ગયો છે ને આવા સંજોગોમાં તમે ના ફ્લાય કરો એ જ સારું. બાપા કંઈ જ બોલ્યા નહીં અને એમની હંમેશની રીત મુજબ એમને માથે પાગ મૂકી દીધી. અને ત્યારબાદ સ્વામી લગભગ 10 ને 15 મિનિટે ડીલન એરપોર્ટ પર પધાર્યા. એરપોર્ટ પર જ્યારે સ્વામી પધાર્યા ત્યારે ત્યાંના સત્સંગીઓ, ગુણભાવી અને મુમુક્ષો અને બાળકો અને યુવકો એમ કરીને લગભગ 40 જેટલા હરિભક્તો અને લગભગ 20 થી 25 જેટલા બહેનો એરપોર્ટ ઉપર સ્વામીનું સ્વાગત કરવા માટે હાજર હતા. ત્યાં સ્વામી નીચે આવ્યા એટલે મારા બાપુજીએ સ્વામીશ્રીનું હાર તોરા કરીને સ્વાગત કર્યું. સ્વામીશ્રીને પંચાંગ પ્રણામ કર્યા અને સ્વામીશ્રી તરત જ યોગીચરણ સ્વામીને કહ્યું કે આપણે બધા અહીંયા આગળ ઊભા રહી જાઓ અને આપણે ફોટા પાડી લો. અને ત્યાં આગળ તરત જ ફોટોગ્રાફીનો સેશન શરૂ થયું. ત્યાં આગળ બધા ફોટા પાડ્યા અને તે દરમિયાન સ્વામીએ જે પાયલોટ હતો પ્લેનના એને બોલાવ્યા અને હાર પહેરાવી અને એને પણ કહ્યું કે અમારી સાથે ફોટો પાડવાનો છે. એરપોર્ટ પરથી, ડીલન એરપોર્ટ પરથી જ્યાં મોટલ છે કે જ્યાં બળદેવભાઈ મારા મોટા બ્રધર રહેતા હતા ત્યાં આગળ પધાર્યા. અને ત્યારબાદ સ્વામી બાપાએ જેટલા ત્યાં હરિભક્તો, મુમુક્ષુ, ગુણભાવી આવ્યા હતા બધાને વર્તમાન ધરાવ્યા. વિવેક સાગર સ્વામીએ કંઠી પહેરાવી અને ખૂબ ખૂબ બધાને આશીર્વાદ આપ્યા. અને સ્વામીશ્રીએ અમને બધાને વાત કરી કે જો મથુર કાકા અહીંયા આગળ આવી ગયા છે, તમારા બા પણ અહીંયા છે, તો બાપુજીએ બહુ જ સેવા કરી છે દેશમાં અને તમે બધા બાપુજીનું અને બાનું ખૂબ ધ્યાન રાખજો. આ બધા નાના નાના બાળકો છે એમને સંસ્કાર મળે એ માટે તમે સત્સંગ તો કરો છો જ, પણ બાળકોને સંસ્કાર મળે એ માટે તમારા પૂરા પ્રયત્ન કરજો અને સંસ્કૃતિ જાળવી રાખજો. અને તમારી બધાની ધંધાની અંદર ખૂબ પ્રગતિ થાય એ માટે પણ આપણે હરિકૃષ્ણ મહારાજને ખાસ પ્રાર્થના કરીએ. બાપાએ બધાને આશીર્વાદ આપ્યા. પછી બાપુજી વાત કરતા હતા બાપાને કે અમારા દીકરાઓએ અહીંયા હોટલ બાંધવા માટે જમીન લીધી છે, તો આશીર્વાદ આપો કે સારી હોટલ બંધાઈ જાય. તો આપણે ત્યાં ફૂલ પધરાવવા જઈએ તો બાપાએ કહ્યું ચાલો. અને અમે જ્યારે ફૂલ પધરાવવા ગયા ત્યારે અમને કાંઈ જ ખબર નથી કે બાપાના મનમાં બીજી કોઈ ઈચ્છા છે. અને બાપાએ આખી જમીન ઉપર ફૂલ પધરાવ્યા. પછી બાપાએ સામેથી કહ્યું કે આપણે ભૂમિપૂજન પણ કરી નાખીએ. હવે તે વખતે એટલો બધો તાપ હતો, અમે કોઈ સગવડ કરી નથી અને બાપાને ક્યાં બેસાડવા, શું કરવું કાંઈ ખબર નહોતી પડી. મારા મોટા બ્રધર બળદેવભાઈ એમની કારમાંથી ડેકીમાંથી એક જૂની કાર્પેટ કાઢ્યા અને કાર્પેટ લાવ્યા. અને સ્વામી તો તરત જ કાર્પેટ ઉપર જૂની એકદમ ફાટલી તૂટલી કાર્પેટ હતી પણ સ્વામી તો એકદમ બેસી જ ગયા. ત્યાર પછી સ્વામી મહાપૂજાની તૈયારી કરવા માટે, ભૂમિપૂજન માટે કશું ખોદવા માટે કંઈ શોધતા હતા. એટલે અમે તો કોઈ તૈયારી કરી જ નથી, કારણ કે અમારું કોઈ આવું પ્લાનિંગ હતું જ નહીં કે આપણે આવી રીતના કશું ખાતમુહૂર્ત કરવાનું છે. એટલે પછી મારા મોટા ભાઈ બળદેવભાઈ એમની કારમાં કશું જોવા ગયા કે કશું છે અને એમ એક સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર મળ્યું. તો આ સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર લઈને આવ્યા એટલે સ્વામી તો એક નાના સ્ક્રૂ ડ્રાઈવરથી ખાડો ખોદવા માંડ્યા અને ખરેખર ખાડો ખોદી અને સ્વામી એમના હાથથી જ ખાડામાંથી બધી માટી પણ કાઢી લીધી.
અને સરસ જગ્યા તૈયાર કરી. અને અમારી પાસે આ ફૂલ પધરાવવા માટે આવેલા, એટલે ફૂલ હતા, કંકુ હતા, પાણી પર લઈ ગયેલા, કળશ જેવું હતું. એટલે પછી તો સ્વામીએ બધું પધરાવ્યું અને મોટલની જે લોબી હતી ત્યાં આગળ પધાર્યા. સ્વામી બાપા જ્યારે ઇકોનોલોજની લોબીમાં પધાર્યા કાઉન્ટર ઉપર, તો ત્યાં પણ સ્વામીશ્રીએ જે કેશ ડ્રોવર હતું એના પર હાથ મૂકી અને એને પણ પ્રસાદીનું કર્યું. મારા બાપુજી અને મારા ભાઈઓ સાથે બધાની સાથે ત્યાં આગળ ફોટા પડાવ્યા અને પછી ખૂબ આશીર્વાદ આપ્યા. અને પછી સ્વામી બાપા અને સંતોને લઈ અમે પાછા એરપોર્ટ ઉપર પહોંચી ગયા. અમે જ્યારે સ્પાટનબર્ગ પહોંચ્યા તે વખતે લગભગ 12:30 થઈ વાગ્યો હશે. અને પછી જ્યારે બાપા જમવા પધાર્યા ત્યારે મારા પિતાજી અને હું બાજુની રૂમમાં બેઠા હતા ખાવા માટે. તો બાપાએ કાર્યકરને કહ્યું કે મથુર કાકાને બોલાવો અને મારી બાજુમાં બેસાડો. એ પ્રસંગ પણ મને કાયમ માટે યાદ રહેશે કે બાપાએ મારા પિતાજીને આટલી બધી કેર કરી અને એટલા ભાવથી મારા બાપુજીને એમની બાજુમાં બેસાડીને જમાડ્યા. સ્વામી આપણા પર કેટલી બધી કૃપા કરી, કેટલી બધી દયા કરી. આપણને એમ થાય કે સ્વામી આપણા માટે કેટલો બધો પ્રેમ છે, કેટલી બધી લાગણી છે. કે સ્વામીની તબિયત સારી નથી, ઘણા બધા રિસ્ટ્રિક્શન હતા, સદગુરુ સંતોએ પણ ના પાડી હતી કે સ્વામી બીજે કંઈ જાય નહીં. તો પણ સ્વામીએ સામેથી ચાલી અને મારા બાપુજીને વચન આપ્યું હતું કે અમે તમારા ઘરે ચોક્કસ પધારીશું. તો આવી રીતે સ્વામી બાપાએ બધાની ઈચ્છા ન હતી છતાં પણ અમારા એક નાના ટાઉનની અંદર આવી અને અમને ધન્ય કરી દીધા. પોતે એમને તો એક જ દાન છે કે પોતાના સંતો અને પોતાના આશ્રિત ભક્તો સર્વ રીતે સુખી કઈ રીતે થાય અને થાકી પોતાના દેહની પરવા કર્યા સિવાય એમણે આ જાતનું વિચરણ કરેલું છે. અને એ વિચરણનો લાભ અમને મળ્યો, તેથી કરીને હું અને મારો પરિવાર સત્સંગમાં આવ્યા. એ બાપાની અપરંપાર કૃપા છે. એ કૃપાને આજે યાદ કરતાં મને અપરંપાર સુખ થાય છે. જૂનની 5મી 1984નો આ પ્રસંગ છે. સ્વામી બાપા સ્પાટનબર્ગથી સોલ્સબરી જતા હતા, તો વચ્ચે ગેસ્ટોનિયા આવે. તો મારા પપ્પાએ બાપાને ખાસ વિનંતી કરી કે અમે નવું ઘર લીધું છે, તો બાપા પધારો તો સારું. તો બાપા કે અમે જોઈશું. વિવેક સાગર સ્વામી કે સ્કેડ્યુલ બહુ ટાઈટ છે, પણ કે અમે જોઈશું. અને મારા પપ્પાએ કહેલું કે 24મી એક્ઝિટ લેવાની અને પછી અમને ફોન કરજો. તો બાપાએ 24મી એક્ઝિટ આવી ત્યારે બાપાએ 2 મિનિટ પહેલાં વિવેક સાગર સ્વામીને વાત કરી કે હવે એક્ઝિટ આવશે અને આપણે ભોળીદાસના ઘરે જવું છે. તો બાપાએ એક્ઝિટ લેવડાવી અને પછી ત્યાં પે ફોન હોય ત્યાંથી ફોન કર્યો અને પપ્પાને કહ્યું કે અમે આવીએ છીએ. તો મારા પપ્પા તો બહુ હરખમાં આવી ગયા અને પછી બાપા પધાર્યા અને બાપાએ પધરામણી કરી અને બાપાએ કહ્યું કે રાજી છો ને અમે તમારા ઘરે આવ્યા એટલે કે હું મારા નાના મહેસાણા મંદિરમાં 14 વર્ષ સેવા કરેલી. તો મારા દાદાએ ખાસ કહ્યું હતું કે મારા જમાઈના ઘરે જજો. તો બાપાએ નીકળતા એવું બોલ્યું કે હું નરસિંહદાસને કહીશ કે હું જમાઈના ઘરે ગયો હતો. ગામો ગામને દેશ વિદેશે ગરીબ કેરી ઝૂંપડીમાં. ગામો ગામને દેશ વિદેશે ગરીબ કેરી ઝૂંપડીમાં. જાત પાત જોયા નહીં આપે ઘૂમી રહ્યા ઘર ઘરમાં.
कायानि चोवी कर्या कृतारथ हो कायानि चोवी कर्या कृतारथ अमृत ना पानार स्वामी करुणा अपरंपार स्वामी करुणा अपरंपार. તારીખ 30 જૂન 1988 સ્વામીશ્રી માયામીની અંદર હતા અને ત્યાં આગળ બાપા સાંજની સભા પ્લાન્ટેશન હાઈ સ્કૂલની અંદર રાખેલી. His Uttaro was in plantation at Dr. Vinubhai's house, and I was supposed to drive him to the Sabha. So Swami got in the car and we were on our way to the Sabha hall. All this time Swami was sitting there reading letters. He was not paying attention to anything outside the car. And I just mentioned to him that that is Prahladaji's house. Now that house you cannot see from the outside because this is his backyard. And there's many houses in there. But I just mentioned it. And he looked up, he looked at it, and that was it. Then we went to the Sabha hall. પ્રહલાદ મને સ્વામી કહ્યું કે આપણે પ્રહલાદની પધરામણી કરવી છે. મેં સ્વામી કોઈને ત્યાં પધરામણી ગોઠવી નથી. મેં કહ્યું મારે જવું છે. એટલે પછી મેં પ્રહલાદજીને કહ્યું તમે જાઓ, સ્વામી બાપાને આવવું છે. It started raining heavily. So the person who is supposed to take Swami did not get the car in time. And I had the car ready for other Santos and Thakurji. So the Santos were waiting for the car, and there was a Hari Bhakta from Atlanta, Harish Parik, who had come here to visit or come to get the lab. And what had happened is he backed his car up to the exit of the hall, and Swami just sat in it. So now I told Harish Bhai to follow me because he doesn't know any roads around in Florida. So as I'm driving and I'm watching my rear view mirror, I see the car turn away from, just stopped following me and turned. So I said to Bhagwan Swami, who was in the car with me, and Brahmtit Swami, I said, I have to turn around because I don't know where they're going. Bhagwan Swami says, take it to the Uttaro. Because Thakurji had to be fed, Brahmtit Swami had to prepare everything, so I just went to the Uttaro. And then Swami came to the Uttaro, and I says to Harish Parik, I says, what happened to you? Where did you go? And he says, we went to Prahladaji's house. And I says, well, you didn't know where he lives. How did you find out? He says, Swami told me to make a turn, and then he says, Prahladaji ni ghare jawu che. And he says, I didn't know where it was. So me કહ્યું, Swami, આ તો મને લોચો વાગ્યો. Swami કે કઈ વાંધો નહીં, હવે લોચો નહીં વાગે. And Swami showed him the way to Prahladaji's house. And when he went to Prahladaji's house, he said to Harish Parik and Vivek Sagar Swami, you stay in the car. I am going to go in and by myself. So he went into Prahladaji's house, and what happened is when he came back to Vinubhai's house, there's another thing I tried to figure out, how did he manage to find that way? And he said Swami had showed him the direction. And I'm thinking like Swami did not even look up when I took him to, and yet he remembered the direction. With age comes illness, but even that didn't stop Pramukh Swami Maharaj from showering his loving compassion on all. He always found ways to connect with devotees. Despite age and bad health, he continued to tolerate both physical and mental strains. When in-person meetings were not possible, Swami Shri connected with the devotees through letters, which helped hundreds of thousands find peace within. In fact, for countless, Swami Shri's letters of blessings were just as powerful, just as meaningful, just as personal, just as precious, just as divine, and just as unforgettable as Swami Shri visiting their very homes. Today, in an era of technology, when time is such a scarce and invaluable commodity, Pramukh Swami Maharaj gave just that to anyone and everyone. In fact, he lived his very life for the service of others, for the progress of others, for the joy of others, never looking at the time of day or the condition of his health. This was Swami Shri's unforgettable, selfless compassion.
ધરીને સ્વામી અમ આંગણમાં ઘૂમી વળ્યા. ઓન તણો તબ હાથ પસારી. હેલો હેલો, જય સ્વામિનારાયણ. હું પ્રમુખ સ્વામી બોલું છું અને આપના આશીર્વાદ છે મહારાજ સારું કરશે. હા, ઓન તણો તબ હાથ પસારી, સાથ અખંડ નિભાવી રહ્યા. તારીખ 24/6/1988 પરમ પૂજ્ય સ્વામી શ્રી ઇનફેક્ટ ફર્સ્ટ ટાઈમ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના કોઈ સંત વેસ્ટ ઇન્ડિઝ પધારતા હતા અને હરિકૃષ્ણ મહારાજ અને પરમ પૂજ્ય સ્વામીશ્રીના પગલાં ત્યાં થયા. હવે મૂળ સ્વામીશ્રીને જવાનું થયેલું આપણા દોણજાવાળા હરિભક્ત શ્રીમતી લલિતાબેનને કારણે જવાનું થયેલું કે એમનો આગ્રહ, એ પોતે ચુસ્ત નિષ્ઠાવાન આપણા સત્સંગી અને બાપાને વર્ષો પૂર્વે એમને પત્ર લખેલો કે પધરામણી તમારી આ દેશમાં થાય તો સારું. તો આ યાત્રામાં સ્વામી તો હતું જ નહીં આ બધું કંઈ, પણ સ્વામીએ ઉમેરાવડાવ્યું હતું કે આપણે વેસ્ટ ઇન્ડિઝ પણ આપણે જઈએ. એટલે એક બહેનના સંકલ્પને પૂર્ણ કરવા માટે સ્વામીશ્રી લગભગ 5 દિવસ ત્યાં આગળ એ રહ્યા. So Pramukh Swami Maharaj went home. My mom wrote a letter to come to Trinidad. So he responded to the letter saying he would come for one Haribhakta, one female Haribhakta. He came to the small island in Trinidad to be able to bless the house, bless the family, bless all of us. 1998 સાલની અંદર હું ઇન્ડિયા હતો અને મારા બંને ભાઈઓ અમેરિકામાં ફ્લોરિડામાં બ્રેડેન્ટનમાં સ્ટોર હતો. એ સ્ટોરમાં વધારે સમયને એવું આપવું પડતું હતું. એટલે એમને પોતે એવું નક્કી કર્યું કે આપણે કોઈ મોટલ સારી રાખીએ તો સારું. એટલે લોકો મોટલની શોધમાં હતા અને એમને 2 મોટલો મળી. એ 2 મોટલોમાંથી કઈ મોટલ લેવી એના માટે આ બાપાને પૂછવા માટે એક ઇન્ડિયા ટપાલ લખી બાપા ઉપર, અને ટપાલ એમને મારા ઉપર મોકલી કે તમે આ ટપાલ લઈને બાપા પાસે જઈ અને પૂછજો કે આ 2માંથી કઈ મોટલ લેવી. એટલે ટપાલ લઈને હું બ્રહ્મવિહારી સ્વામી બાપા પાસે ગયા અને બાપા પાસે મોટલની વિગતો કહી. એક મોટલ મિઝોરી હતી, એની કિંમત ઓછી હતી, રેવન્યુ વધારે હતી અને રૂમો પણ વધારે હતી. બીજી મોટલ હતી ફ્લોરિડા ટેમ્પાની નજીક ડેડ સિટીમાં હતી, એની રૂમો ઓછી હતી, કિંમત વધારે હતી અને રેવન્યુ પણ ઓછું હતું. એવી રીતે બાપાને વિગત રજૂ કરી. એટલે બાપાએ પ્રશ્ન કર્યો કે આ બંનેની મોટલમાંથી નજીકમાં મંદિર કયું? એટલે બાપા નજીકમાં મંદિર તો ઓલેન્ડોમાં ડેડ સિટી વાળી મોટલમાં મંદિર નજીક છે. એટલે બાપાએ પછી પેન મગાવી અને ડેડ સિટી વાળી મોટલમાં લીટો તાણ્યો અને કહ્યું કે આપણે આ મોટલ લેવાની છે. એટલે બાપાની આજ્ઞા થઈ. એટલે અમે વિચાર્યું કે બાપાએ કેમ એમ કર્યું? આ જેની કિંમતો ઓછી હતી, રૂમો વધારે હતી, રેવન્યુ વધારે હતું, એની જગ્યાએ વધારે કિંમત, રેવન્યુ ઓછી વાળી મોટલ કેમ બાપાએ લેવડાવી? એ વખત તો અમને ખબર ના પડી, પણ બાપાની આજ્ઞા હતી એટલે અમે મોટલ તો ડેડ સિટી વાળી લઈ લીધી. પરંતુ આની ખબર 4 વર્ષ પછી પડી કે બાપાએ કેમ ડેડ સિટી વાળી મોટલ લાવી. કારણ કે 4 વર્ષ પછી અમારા 3 ભાઈઓના એક દીકરા BAPS સંસ્થામાં સંત થયા, ત્યારે બાપાની કરુણાની ખબર પડી કે આપણા જીવનની અંદર સત્સંગ ટકી રહે અને આપણા જીવનમાં સત્સંગની નિષ્ઠા વધે, એના માટે બાપાએ આપણને મોટલ લેવડાવી. 1998માં મારી ડોટરનું હાઈસ્કૂલ એજ્યુકેશન પતી ગયેલું. ઓપ્ટોમેટ્રીમાં એને એપ્લિકેશન કરેલી. આપણે જરાક પછી ફિકર થવા માંડી કે મહિનો બાકી છે, શું કરવું? અને અમારે ત્યારે સત્સંગમાં આપણા શૈલેષભાઈ આપણે માયાવી મંદિરમાં છે આપણે સાથે, એની સાથે વાત કરી તો એ કે આપણે સ્વામીને કાગળ લખીએ અને સ્વામીના આશીર્વાદ આપણને આવે. અને 2-3 દિવસની અંદર સ્વામીનો જવાબ તો આવી ગયો આપણને. સ્વામીએ આશીર્વાદ આપેલા કે આ તમારો કાગળ હરિકૃષ્ણ મહારાજના ચરણમાં મૂકી અને પ્રાર્થના કરી છે તો તમારી ડોટરને એડમિશન મળી જશે અને સારી રીતના આગળનું ભવિષ્યનું એજ્યુકેશન કરી શકશે. એટલે આપણને રાહત થઈ સ્વામીનો કાગળ આવ્યો એટલે. પણ તો એ હજી લગભગ અઠવાડિયું બાકી હશે તો પણ કાંઈ જવાબ કોઈનો આવ્યો નહીં. બીજું તો શું કરો? તો અમારી ઈચ્છા હશે. ત્યાં અમારી દુકાન હતી અહીંયા ડ્રાય ક્લિનિકની, તો મને ત્યાં ફોન આવ્યો અને એને એડમિશન મળી ગયું. પણ આમાં જોવાનું એ છે કે મોસ્ટલી આવી રીતના યુનિવર્સિટીમાં તમને એપ્લિકેશન મળે તો કોઈ તમને પર્સનલ ફોન ના કરે.
અને પર્સનલ ફોન તમને કદાચ કરે તો એ મારો દુકાનનો ફોન નંબર ક્યાંથી આવ્યો એ જ મને હજી ખબર નથી. આશ્ચર્ય જેવું છે. અને મોસ્ટલી તો આ રીતના આવે તો કાગળ લખે આપણને. એ લોકો ફોનથી વાત ના કરે કે તમને ઓફિશિયલ કાગળ મોકલે કે ભાઈ તમને એડમિશન અમે આપવું છે તો તમે એ પ્રમાણે આવે. અને આ અઠવાડિયા પહેલાં તો આ તો સ્વામીની કરુણા અને કૃપા, નહીંતર તો આ બની શકે એવું છે જ નહીં. The letters Pramukh Samaj received were mostly of pain and misery. But all knew that Swami Shri's response would fill them with newfound perspective, unbreakable strength, and utmost peace of mind. Swami Shri would turn problems into opportunities, problems into bhakti, by showing them how to connect further with the Maharaj and Swami and guide each and everyone further on their path of moksha. तणो तब हाथ पसारी. હેલો હેલો, જય સ્વામિનારાયણ. હું પ્રમુખ સ્વામી બોલું છું. 91ની અંદર CFIની અંદર અમે ત્યાં આખું ફેમિલી 4 મહિના વાસ્તે સેવામાં ગયું હતું. સાંજે જ્યારે મને ખબર પડી કે ડૉક્ટરનો ફોન આવ્યો કે મારા ફ્રેન્ડને હાર્ટ એટેક આવ્યો છે, એટલે મારે એમના વાઈફ અમારી સાથે એટલે કહે છે કે તમે અત્યારે પાછા આવો. એટલે આખી રાત ડ્રાઈવ કરી હું, એમના વાઈફ, એને એમના બ્રધર, એમના ભાભી અને એમના સાસુ એ બધાને લઈને હું ઘેર આવ્યો હેન્ડરસનમાં સવારના 6 વાગે. તો ડેસ્ક ક્લાર્કે મને એમ કહ્યું કે અત્યારે જ અમને હેલિકોપ્ટરમાં ડ્યુકમાં લઈ ગયા છે. હવે પછી અમે ડ્યુકમાં ગયા. ડ્યુકમાં જોયું તો લગભગ 7-1 વાગ્યા હતા ત્યાં અમે જ્યારે પહોંચ્યા ત્યારે. કાર્ડિયોલોજીસ્ટ હતો એ મળવા હજી જોવા નહોતો આવ્યો, પણ મારી ટેવ પ્રમાણે મેં બાપાને ફોન કર્યો તો વિવેક સાગર સ્વામીએ ફોન ઉઠાવ્યો. તો વિવેક સાગર સ્વામી કહે છે, બોલો મધુભાઈ શું છે? મેં કહું મારા બાપા સાથે વાત કરવી છે. તો કે શું કે અર્જન્ટ છે? મેં કહું હા, મારા ફ્રેન્ડને હાર્ટ એટેક આવ્યો એટલે એમને વિશે વાત કરવી છે. તો કે બાપા નાહવા ગયા છે, પણ તમને કોણ શું થયું હજુ એમને વિવેક સાગર સ્વામીને સમજાવું છું ત્યાં સુધીમાં તો બાપા એ મને કહે છે બરોબર. બાપા નીકળ્યા બાથરૂમમાંથી. બાપાએ ફોન લઈ લીધો અને કહે છે બોલ બધું શું થયું? કે તું ક્યાં છે? કહે છે. મેં કહું અહીંયા આગળ આવ્યો છું ડ્યુક હોસ્પિટલમાં. પણ તું કે કાલે તો તું અહીં હતો. હવે એક્સપો હોલની અંદર એટલા બધા માણસો હતા અને પ્લેટિંગમ તુલા હતી, તો બાપાએ મને કેવી રીતે જોયો? પણ બાપાને નજર પડી. બાપાએ તરત જ કહ્યું કે તું તો કાલે રાતે અહીંયા તો. મેં કહું બાપા હું રાત ડ્રાઈવ કરીને ગયો હતો. બાપા સાથે આત્મીયતા હતી એટલે મારાથી બોલાઈ ગયું કે બાપા એમના ઘરેથી આપણી ત્યાં સેવા કરવા આવ્યા છે 4 મહિના વાસ્તે, અને એમને હાર્ટ એટેક કેમ આવ્યો? એટલે બાપા કહે છે કે જો બધું હું યજ્ઞમાં જાઉં છું, એમના નામની માળા ફેરવીશ અને કશું નહીં થાય એમને કહે છે. જો બાપા કેટલો હરિભક્તોનો ખ્યાલ રાખે છે. અમારે ખાસ શું છે કે હોટલો અને શોપિંગ સેન્ટર ને બધું એટલાન્ટામાં જ છે, ને વખત સ્વામીને બહુ મળાતું નહોતું, એટલે પછી મેં વિચાર કર્યો, મેં કે લાવો આપણે પૂજ્ય નારાયણ સ્વામીને વાત કરી રાખીએ તો પછી આશીર્વાદ આપણા માટે લઈ લેશે. તો પછી મેં બધી વાત કરી કે સ્વામી અત્યારે ઇકોનોમી ડાઉન છે ને, બધી જનરલી મોટે ભાગે લોનો શોર્ટ ટર્મ લોન હોય તો બધી રિફાઇનાન્સ બધી બેન્કો નથી કરતી કારણ કે ઇકોનોમી વોઝ ડ્રોપ. હવે બધી લોન રિકોલ થાય એટલે તમારે પૈસા તરત ભરી દેવા પડે. હવે એટલી બધી મોટલોના શોપિંગ સેન્ટરોના પૈસા કઈ એકદમ તમે લાવો. પછી મેં કે બાપા જોડે આશીર્વાદ લેજો, એટલું કરજો. એટલામાં નારાયણ સ્વામીનો ફોન આવ્યો કે બાપાને તમારે જો વાત કરવી છે કે. એટલે મેં કીધું, મને તો એકદમ આમ એ થઈ ગયું કે આ શું વાત છે, એકદમ સ્વપ્ન જેવું લાગ્યું. એટલે મેં કીધું હા વાંધો નહીં. બાપાએ વાત કરી કે બધું મને ડિટેલમાં કહે. એટલે બાપા ઇઝ રિયલી ગુડ લિસનર. એમણે બધું જ સાંભળ્યું. એમને બધી ખબર હતી આ શોપિંગ સેન્ટરની બધી, પણ આ પ્રસંગની ખબર નથી, પ્રશ્નની વાત કરી. પછી બાપા કહે કે તું ચિંતા ના કરીશ, ધીરજ રાખજે કહે. તે મહારાજનું ઘણું કર્યું છે તો મહારાજ તારું નહીં કરે કહે. પણ બાપાએ એટલો બધો સમય કાઢ્યો મારી માટે.
અને મને ધીરજ આપી કે તું ધીરજ રાખ અને બધું મહારાજ કરશે. સારું બાપા. અને બન્યું એવું જ કે લગભગ હું એટલાન્ટા પાછો આવ્યો અને તરત જ અમારે એક મિત્ર બેંકવાળો જે નાની બેંકમાં જોબ કરતો એને મોટી બેંકમાં જોબ મળી અને એનો સામેથી ફોન આવ્યો કે પટેલ તારા પેલા બધા આપણે રીફાઇનાન્સ કરી દઈએ. ત્યારે એમ થયું કે બાપાએ આપણને ધીરજ રાખવાની કહી, નહીં તો એ વખત તો સમય બહુ ખરાબ હતો, ઇઝ હાર્ડ ટુ સ્લીપ. પણ બાપાએ આપણા પર કરુણા કરી અને ધીરજ માટેનું એ કર્યું ને આપણા માટે પ્રાર્થના કરી. ઓ વાણી અમૃત લાણી જાણે આત્મ દીપ પ્રકાશી ગયા, સુખ ને દુઃખ માં હામી થઈને અમારે કાજે જીવી રહ્યા, અમારે કાજે જીવી રહ્યા, અમારે કાજે One of the biggest forms of compassion of Swami Shri is that he gave us a truly one-of-a-kind gift in the form of our mandirs, where families find peace, cultural values, inspiration, and so much more. The mandir plays a unique role for everyone. With his divine foresight and untiring efforts, Swami Shri gifted the southeast region with the magnificent Shikharbad Mandir in Atlanta. This compassion will continue to mold, inspire, and nurture not just this generation, but every generation that follows. 21મી તારીખે સ્વામી સવારે ત્યાં આગળ એટલાન્ટા ત્યાં અમૃત કાકાને ત્યાં રોકાયેલા. એટલે સવારમાં ત્યાં આગળ છે તો ઉકારા પાણી કરીને બાપા બેઠા હતા અને થોડા હરિભક્તો પણ બેઠેલા. હું પણ ત્યાં આગળ બેઠો હતો. એટલે પછી સ્વામી મારી સામે જોઈને કે આપણે અહીંયા એટલાન્ટામાં મંદિર કરીએ તો કેવું. એટલે સ્વામીએ તે વખતે અમૃત કાકાને ત્યાં વાત કરેલી. આપણે તો હાથ જોડીને કહ્યું કે બાપા આપની જે ઈચ્છા હોય એ બરાબર જ છે, પણ આપણા મનમાં તો થોડો એ થાય, કારણ કે તે વખતે એટલાન્ટામાં કોઈ રવિ સભા કે એવો કોઈ પ્રોગ્રામ ચાલતો નહોતો ને ખાસ આપણે એવું પણ કહી ન શકાય કે આ કાર્ય કરતી વખતે વેનુમામા અને છે તે નટુભાઈ એ હતા હરિભક્તો, પણ એ હરિભક્તો રવિ સભાને એવું બધું શરૂ નહોતું કર્યું. પણ સ્વામીએ ત્યારે છે તે આપણને 84માં સ્વામીએ સંકલ્પ કરેલો કે અહીંયા એટલાન્ટામાં મંદિર થાય. હવે બાપા જ્યારે છે 88માં અહીંયા પધારવાના હતા એ પહેલાં લંડનથી બાપાએ ફોન કર્યો કે હું આવું તે પહેલાં તમારે છે તે એટલાન્ટામાં આપણે મંદિર માટેની જગ્યા લઈ લો અને પછી આપણે ત્યાં આગળ પ્રતિષ્ઠા કરશું. એટલે મૂર્તિઓનો પણ ઓર્ડર બાપાએ તે વખતે ત્યાંથી કરી દીધેલો અને સ્વામી પધાર્યા અને આપણને એમની કૃપાથી ત્યાં આગળ ક્લાર્કસ્ટનમાં જે સ્કેટિંગ રિંગ જે આપણને પ્રાપ્ત થઈ હતી અને એની અંદર આપણે મંદિરની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા સ્વામીએ કરી. એટલે તે વખતે મને થયું કે બાપાએ આ ગઈ 84માં વાત કરી હતી કે અહીંયા આગળ આપણે છે તે મંદિર કરવું છે તો આ મંદિર થઈ ગયું, પણ આપણી બુદ્ધિ ક્યાં પહોંચે. સ્વામીની કરુણા શું હોય તે આપણેથી તે વખતે ખ્યાલ આવતો નથી. લગભગ ઓગસ્ટનો એન્ડની વાત હશે 1998ની. અમારે કહેતા તત્કાલીન મંદિર કોર્ડિનેટર પરમ ભગવદ્ તુષારભાઈ, પછી આપણા વડીલ કાર્યકર કાંતિ કાકા, હું અને બીજા અન્ય હરિભક્તો અમારે એડિસન ન્યૂ જર્સી ખાતે એક સંસ્થાકીય કામ માટે જવાનું થયું. ત્યાં ગયા પછી એવી એક જોગવાઈ ઊભી થઈ કે સ્વામી બાપાના દર્શન કરવાનો લાભ મળે તેમ હતું. અમે અંદર ગયા એટલે બાપાએ પૂછ્યું કે સત્સંગ કેમ ચાલે છે, બધું બરાબર છે, એટલે જે પ્રમાણે રિપોર્ટ આપવાનો તે આપવાનો. પછી વાત કરતાં કરતાં અમે કહ્યું કે બાપા હવે જગ્યા નાની પડે છે, કારણ કે પ્રવૃત્તિ બધી ખૂબ વધી ગઈ છે, પણ હવે જગ્યા નાની પડે છે તો હવે કંઈક મોટી જગ્યાનો વિચાર કરીએ છીએ. કહે છે કે પણ આપણે મોટી જગ્યા લેવી છે. એટલે હવે આપણને તો આપણી બુદ્ધિમાં તો ઉતરે નહીં કે મોટી જગ્યાની વ્યાખ્યા શું કહેવાય. એટલે પછી બાપાને પૂછ્યું કે બાપા મોટી જગ્યા એટલે બાપા કે આપણે નવું મંદિર કરીએ મોટી જગ્યા લઈને. એ બાપાએ જે વાત કરી એની પાછળ જો ખરેખર જોઈએ તો સ્વામી બાપાની કૃપા કહેવાય. કેમ કે એટલાન્ટામાં તો સત્સંગ વધ્યો હતો અને અમે કદાચ જે રજૂઆત કરી એવું લાગે કે એટલાન્ટાના મંડળનો વિકાસ થયો છે એટલે એટલાન્ટાની જરૂરિયાત છે,
પણ એ સાથે સમગ્ર રિજનનો વિકાસ થયો હતો. એ વખતે શાર્લોટ ખાતે મંદિર થઈ ગયું હતું, ઓર્લાન્ડોનું મંદિર થઈ ગયું હતું, માયામીમાં મંદિરની વાત ચાલે, ટેમ્પામાં પણ જગ્યા લેવી છે, આ રીતના બધી વાતો ચાલતી. એટલે બાપાએ કૃપા કરીને આખા સાઉથ ઇસ્ટ રિજન માટે જાણે આખી વાત કરતા એમ કહે છે, બાપા કહે છે કે ચારે બાજુથી ભક્તો આવશે પણ આપણે મોટી જગ્યા લઈને મંદિર કરવું છે. શિખરબદ્ધ મંદિરની તો હજી વાત જ નથી ઉતરી અમારા મગજમાં. સ્વામી બાપાની દીર્ઘ દ્રષ્ટિ અને એમની કૃપા કે આખા રિજનને વિકાસ થાય એના માટે એટલાન્ટાના મધ્ય શિખરબદ્ધ મંદિર કરવું, એના મંડાણ એમણે ઓગસ્ટ 1998માં અમને વિચાર તરીકે આપ્યા અને 1999માં જ આપણે એ જમીનનું ક્લોઝિંગ પણ કર્યું. અને ક્લોઝિંગમાં પણ ખરેખર સ્વામી બાપાએ જે આજ્ઞા કરી હતી કે ઠાકોરજીના માથે દેવું ન હોવું જોઈએ, એ લક્ષ્યમાં રાખીને બાપાની આજ્ઞા બધાએ માથે ચડાવી અને આખી જમીન એ વખત આપણે સંપાદિત કરેલી. Year 2000, when Pramukh Swami Maharaj graced the land of Atlanta, where the current mandir stands strong. In those days, the land was full of southern pines and a few scattered dogwoods. It was a very dense forest. And Swami had a wish that he wanted to grace the land and have Hari Krishna Maharaj, walk across the land. The idea was that Swami Shri would just sit in the car and do drashti, or just look over the whole 30 odd acres of land. And so it was decided from the Lawrenceville exit to enter the land. And as they entered the land, Swami Shri had the car go as far as it could through the dense forest. And then he said, I want to step down and I want to take Thakurji down and I want to do a pujan, which really wasn't on the plan. But out of Swami Shri's love and insistence, everybody accommodated and he actually set foot on that land. Inaugurate and commemorate and also sanctify the land with Hari Krishna Maharaj. Then, Swami being the master architect he is and a visionary that he is, he knew that from the plans the mandir was facing east. But on setting foot upon the land and looking at the surroundings, we were at the highest point of the land, but you couldn't really tell because of the dense forest. And at that point he said that what if we flip the mandir, if we keep it facing east, then it'll seem like the mandir is in a ditch. And if we turn it to face west, it'll seem like it's on a hill. And then he said it'll be a remnants of the Gadapur Mandir. And that was a very, very subtle masterstroke in architecture that just proves his visionary skills and also his foresight. As we can see today, the mandir sits on top. And then he was just enacting in his mind and visualizing. He said, જેમ ગઢડાની અંદર બધા ટેકરા ઉપર ચડે છે અને મંદિરના પગથિયા ચડતા ચડતા ઉપર આવે છે, એમ બધા હરિભક્તોને ગુણ ભાવીને મુમુક્ષો આવશે. After that, Swami Shri went back to the Uttara, and then consequently throughout the entire construction and planning of the Atlanta Mandir and complex, Swami Shri was very deeply involved. He had a lot of very, very good suggestions based upon the experience. So first and foremost, when he looked at the mandir itself, he looked at the whole size and everything, and it was quite a sizable mandir and before as well. And then when he took the model into his lap, he said that what if we add a parikrama, an extra production on the top, and that way the Hari Bhaktas will enjoy doing more bhakti. And so they added that extra parikrama, which made the entire mandir a lot stronger and larger and wider. Then Swami Shri said that, when visitors come, there has to be a place where they can congregate, where they can understand what this mandir is, and so we should make a small visitor center. And then nearby there should also be a bookshop. And so hence the visitor center and the bookshop that took form. There's a lot of subtle thoughts from the chhatris to the gummat, to the direction of the mandir, to the steps that go up to the mandir, to the pool, to where the positioning of the family activity center is, to where the gymnasium is, and where the Santashram is, where the parking is, and the two pieces of land. And so ultimately we're very grateful and thankful for Pramukh Swami Maharaj's vision. તારીખ 13/6/2004નો દિવસ રવિવારનો દિવસ હતો. બાપા એટલાન્ટાની અંદર વિરાજમાન હતા અને એક ઐતિહાસિક પ્રસંગ એટલાન્ટા માટે કહી શકાય, કારણ કે એ દિવસે શિખરબદ્ધ મંદિરનો શિલાન્યાસ રાખવામાં આવ્યો હતો સાઇટ ઉપર જ. શિલાન્યાસ નિમિત્તે
9:15 વાગે અમે બધાએ સંતોએ મહાપૂજાનો આરંભ કરી દીધો હતો અને શાંતિથી મહાપૂજા કરતા હતા. કારણ કે એવા સમાચાર મળ્યા હતા કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું સ્વાસ્થ્ય સારું નથી, એટલે બાપા 11 વાગ્યા પહેલાં પધારવાના નથી. પણ સ્વામી તો વહેલા 10 વાગે જ પધારી ગયા. સ્વામી બાપાને એટલો બધો ઉત્સાહ હતો. અને પાછું આશ્ચર્યની વાત એ કે બાપાને 100 ડિગ્રી જેટલો તાવ હતો, તેમ છતાં પણ ખૂબ જ શાંતિથી સંપૂર્ણ શિલાન્યાસ વિધિ એ બાપાએ કર્યો. તો આપણને ખ્યાલ આવે કે આટલા તાવની વચ્ચે પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને કેવો ઉત્સાહ હશે અને સાથે સાથે કેવો આ ભીડો ખમવાની કેવી તૈયારી હશે. શિલાન્યાસ વિધિ પૂરો કર્યા બાદ સ્વામી વહેલામાં વહેલી તકે ક્લર્કસ્ટન મંદિરે પાછા પધારે ને આરામ કરી શકે એ હેતુસર બધા સંતો હરિભક્તો એવું આયોજન વિચાર્યું હતું કે ત્યાં જે ગર્તમાં જ જે મોટો ગર્ત હતો જેમાં શિલાન્યાસ વિધિ થતો હતો, ત્યાં બેઠા બેઠા જ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આશીર્વાદ આપી દે, એટલે ગર્તમાં જે યજમાનો બેઠા હોય હરિભક્તો એમને પણ લાભ મળી જાય. અને ઉપર પણ બધી સ્ક્રીનની ને બધી જ વ્યવસ્થા હતી, એટલે ઉપર પણ યજમાન તરીકે જેટલા હરિભક્તો બેઠા હોય એ બધાને પણ આશીર્વાદ મળી જાય. પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે નીચે ગર્તમાં તો આશીર્વાદ આપ્યા જ, પણ પછી ગર્તની ઉપર આશીર્વાદ આપીને પધાર્યા ને એમણે જોયું કે ઉપર પણ ઘણા બધા યજમાન હરિભક્તો છે. એટલે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આવી નાદુરસ્ત તબિયતની અંદર પણ પાછા ત્યાં ઉપર પણ ફરીથી આશીર્વાદ આપ્યા સભાની અંદર. એટલે દેહની પરવા કર્યા વગર 83 વર્ષની ઉંમરે 100 ડિગ્રી તાવની અંદર પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આ શિલાન્યાસ વિધિ આટલો સારી રીતે કર્યો અને સૌ હરિભક્તોને સંતોને આવો સંતોષ આપ્યો. 2005ની અંદર ખોદકામ ને બધું કામ શરૂ થયું, એટલે મંદિરમાં છે ને પથ્થરો બહુ નીકળ્યા. જે મંદિરનું આપણે જ્યાં ખરેખર મંદિરનું ફાઉન્ડેશન ને બધું કરવાનું ત્યાં એટલા બધા એરિયામાં નર્યા પથ્થર નીકળ્યા. એટલે કન્સ્ટ્રક્શનમાં પથ્થર નીકળે તો એ પાછી પથ્થર કાઢવાની કોસ્ટ, એને પાછી હોલ ઓફ કરવાની કોસ્ટ, અને એ પથ્થરની જગ્યાએ બીજી માટી જોઈએ, કારણ કે સાઇટ આખી બેલેન્સ કરેલી હોય કે એક જગ્યાએથી માટી ખોદીશું ને બીજી જગ્યાએ પૂરવામાં આવશે. એટલે બાપાને ફોન કર્યો, બાપા અહીં તો પથ્થર બહુ નીકળ્યા અને આ તો બધું અઘરું પડશે, બહુ જ અઘરું પડશે ફાઇનાન્શિયલી તો, અને ટાઈમે બહુ જશે. બાપા કહે સારું થયું પથ્થરા નીકળ્યા. તો મેં કેમ બાપા સારું થયું? બાપા કહે કે ગઢડામાં મંદિર કર્યું ને તારે પથ્થર નીકળ્યા, તો પાયા મજબૂત થાય કે. બાપા કહે બધું મહારાજ ગોઠવશે અને બધા પ્રયત્નો કરજો. ફરીથી આખી સાઈડ પર ફરી બોરિંગ કરાવડાયું કે ભાઈ બીજે કંઈ પથ્થર છે અને કેટલી જગ્યાએ નથી પથ્થરના હાથે. પણ ખરેખર સંત નિવાસની પાછળ એક એવો મોટો એરિયા મળી ગયો કે ત્યાં પથ્થર એ કંઈ મળે જ નહીં. તે પછી તો માટી કાઢી, સારી માટી, અને પથ્થરો ભર્યા લેયર બાય લેયર, અને પછી એ માટી બધા ફિલિંગમાં કામ લાગી. એટલે બેઝિકલી મંદિરનું ફાઉન્ડેશન તો પથ્થરવાળું સરસ થયું. ઓગસ્ટ 16, 2007માં સ્વામી શ્રી એટલાન્ટા મંદિર પધાર્યા. એડિસનથી સ્વામી શ્રી પધારેલા અને સ્વામી બાપાનું આ વખતનું મિશન એટલાન્ટાનું જે શિખરબદ્ધ મંદિર એની પ્રતિષ્ઠા કરવાનું હતું. સ્વામી પોતે પધાર્યા અને બધું મંદિર આખું જોયું ને 1 વાગે બાપા જમવા માટે બેઠા. અને એ વખતે જે બધી કન્સ્ટ્રક્શન ટીમ હતી એનો આખો પરિચય પૂજ્ય મુનિતિલક સ્વામી આપતા હતા. અને પછી વાત થઈ કે આ જે હરિભક્તો ટીમમાં છે એ લોકોએ 2-3 મહિનાથી લિક્વિડ ઉપવાસ કરી રહ્યા છે. આવી વાત કરી એટલે પછી વિવેકસાગર સ્વામીએ બાપાને વિનંતી કરી કે બાપા બધાનું તપ આપ પધાર્યા છો તો છોડાવો. તો એ વખતે બાપાએ કીધું, બાપા કે તપ ઉપવાસના બળથી જ સેવા થાય તો પ્રતિષ્ઠા થાય, અને પ્રતિષ્ઠા થાય ને ત્યાં સુધી ભલે ચાલુ રહે. એમનો જે ફોર્સ છે એ પ્રતિષ્ઠા સુધી રહે તો નિર્વિઘ્ને પ્રતિષ્ઠા પણ થઈ જાય. એ વખતે વિવેકસાગર સ્વામીએ વાત કરી કે બાપા હવે આટલું બધું કામ છે તો આટલું કરો ને. તો એ વખતે બાપા બોલ્યા, બાપા કે કામ તો થવાનું જ છે, બધા તપ કરે છે ને એટલે આ બધું ચાલે છે. બાપા કે હવે તો 4-5 દિવસ જ છે એટલે ચાલુ રાખો. એમ કરીને બાપાએ પ્રતિષ્ઠા સુધી આ બધા જે કન્સ્ટ્રક્શનની ટીમ હતી એ બધાને લિક્વિડ ચાલુ રખાવે. ઓગસ્ટની 26મીએ મંદિરની પ્રતિષ્ઠા થઈ. 2007માં એટલાન્ટાનું આપણું શિખરબંધ મંદિર એની પ્રતિષ્ઠા થઈ. ત્યારે મને સરવાળો સમજાયો કે સ્વામીએ 1984માં અમૃત કાકાને ત્યાં જે વાત કરી હતી મંદિર કરવાની, એ આ મંદિર કરવાની વાત કરી હતી.
આપણે મંદિરની પ્રતિષ્ઠા થવાની છે, ભગવાન બિરાજમાના છે, એ વાત આજે પૂરી થાય છે અહીંયા કે આજે ભગવાન બિરાજ્યા છે. ભગવાન સાક્ષાત પોતે આજે મંદિરમાં બિરાજમાન થયા છે અને આપણને દિવ્ય દર્શન પણ એમને આપ્યા છે. અને કાયમને માટે દિવ્ય ભાવ આપણા જીવનમાં જો હશે તો આપણને દિવ્યતાના દર્શન હંમેશા થશે. શ્રદ્ધાનો વિષય છે. આપણને લાગે કે આ પથરા શું કામ કરે, પથરા પણ કામ કરે છે. એમાં રહીને પણ ભગવાન બોલે છે અને દરેકને પ્રેરણા પણ આપે છે. આ બધી વસ્તુ ચૈતન્ય છે. ભગવાન ચૈતન્ય દિવ્ય છે, તેના સંબંધમાં એ બધું દિવ્ય બને છે. એટલે આ મંદિર હવે જે આપણે કર્યું છે તો એનો લાભ આપણે પણ લઈએ, બીજા પણ લે અને દરરોજ આ પ્રમાણે એમાં આવીને કંઈક પ્રેરણા મેળવે, કંઈક આપણને એમાંથી સારું જ્ઞાન પણ થાય, એવો એક ભાવ રાખીને જ્યારે જ્યારે પ્રસંગ બને ત્યારે જરૂર આ મંદિરનો લાભ લેજો. સંતો અહીં રહે છે તો સંતોનો પણ સમાગમનો લાભ લેજો. સત્સંગી ભાઈઓ પણ ભેગા થઈને ઉત્સવો કરે છે તેનો પણ લાભ લેજો. કારણ કે આપણા બધા માટેનું છે. આ એક મંદિર થયું છે એ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય માટે નથી, પણ દરેકને માટે છે. જે ધર્મને માનતા હોય, જે ભગવાનને માનતા હોય એને માટે આ મૂકવું છે. આપણે પ્રતિષ્ઠા વખતે સંકલ્પ કર્યો કે આ મંદિર ખુલ્લું મૂકીએ છીએ, એટલે અહીંયાના જે ગ્રામજનો છે, દેશના છે, સર્વ સમાજના મનુષ્યો છે, દરેક ધર્મના મનુષ્યો છે, દરેક દેશના મનુષ્યો માટે જ ખુલ્લું મૂકીએ છીએ. એવો સંકલ્પ જ કરીએ છીએ. એટલે ભગવાનના સંકલ્પો મોટા છે, એને કોઈ ભેદભાવ નથી કે મારું આ પ્રમાણે આમ થાય તેમ થાય, દરેકને માટે છે. તો હવે દરેકે લાભ આપણે જેટલા લઈશું એટલું આપણને અંતરે શાંતિ થશે, લાભ થશે. 26 ઓગસ્ટ 2007ના દિવસે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આ મંદિરની પ્રતિષ્ઠા કરી અને મંદિરની પ્રતિષ્ઠાની સભામાં આશીર્વાદ આપ્યા કે આપણને લાગે કે આ પથરા શું કામ કરશે, પણ પથરામાં રહીને પણ ભગવાન બોલે છે, દરેકને પ્રેરણા આપે છે. આ બધી વસ્તુ ચૈતન્ય છે અને ભગવાન ચૈતન્ય છે તો એના સંબંધે બધું દિવ્ય બને છે. આમ જોવા જઈએ તો 2007 પછી સ્વામીશ્રીના આ સંકલ્પથી 28 મંદિરો સાઉથ ઇસ્ટ રિજિયનમાં કુલ થયા. 2007માં જ્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે પ્રતિષ્ઠા કરી ત્યારે એ વખતે સાઉથ ઇસ્ટ રિજિયનમાં 10 જેટલા મંદિરો હતા, પણ 2007 એટલાન્ટાનું આ શિખરબદ્ધ મંદિર થયું ત્યાર પછી બીજા 18 મંદિરો એ થયા. તો 18 ચૈતન્ય મંદિરો આપણે કહી શકીએ, કારણ કે આ બધા મંદિરો દ્વારા પણ બાળકો, કિશોરો, યુવાનો, વડીલો આ બધાને પ્રેરણા મળી અને દરેકના જીવનની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ સત્સંગ, ભક્તિ એ બધું દ્રઢ થયું. તો સ્વામીશ્રીએ તો આ ફિઝિકલ મંદિર કર્યું, પણ સાથે સાથે આજુબાજુના શહેરોની અંદર પણ એવા મંદિરો થયા કે જેના દ્વારા આપણા બાળકો, કિશોરો અને યુવકોના જીવનની અંદર પણ ચૈતન્ય મંદિર તૈયાર થયા છે. તો સ્વામીશ્રીએ આવી મોટી ભેટ આપણા સાઉથ ઇસ્ટ રિજિયનને આપી. प्रभु की और संतन की शरण में हमें बिठाता है, कटुता मन मुटाव मिटा कर संस्कृति मूल्य सिखाता है. शिशु और बाल युवाओं का, शिशु और बाल युवाओं का है मंदिर अस्मिता दाता, है मंदिर अस्मिता दाता. आत्मशक्ति संवर्धकम, आत्मशक्ति संवर्धकम. मंदिरम 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 स्वामिनारायण मंदिरम मंदिरम. मंदिरम मंदिरम स्वामिनारायण मंदिरम मंदिरम.
The Southeast was blessed by Brahmswarup Pramukh Swami Maharaj on so many occasions. The impact of his love, his interactions, his blessings for all the balaks, balikas, kishores, kishoris, yuvak and yuthis continues even today and will always continue because of all the mandirs he inspired across the Southeast region and across North America. Not only physical mandirs, but he created Chaitanya mandirs through the memories that have been etched into the hearts and memories of all those that were inspired by Pramukh Swami Maharaj, and they will surely never be forgotten. But beyond just the memories, the connection, the Jordan, created for all the balaks, balikas, kishores, kishoris, yuvak and yuthis with Swami Shri can be seen in all aspects of their lives. While these youths become confident with their identity and grew to their highest potential academically, socially, and professionally, they retained their interactions with Pramukh Swami Maharaj through their character to represent the highest ideals of humanism. Through the spirit of volunteerism, they became a part of the blood drives, the health fairs, the canned food drives for those in need, and walkathons for community causes. How can we forget the permanent impact Pramukh Swami Maharaj has had on each of these youths developing and growing families? By furthering the unity of these families through daily ahanik, through Ghar Sabha, Arti, Puja, Chesta, Thar, etc. And in 2007, during the Shikharbad Mandir celebrations in Atlanta, the theme for Mandir Mahotsav was celebrating heritage, nurturing the future. This theme, we have come to realize, has been Pramukh Swami Maharaj's vision from the day Yogi Bapa gave blessings to him and the Santos to go to America and spread Satsang. पढ़ पढ़ नाम संगात हो स्वामी ना भूलिए उपकार हो स्वामी करुणा अपरंपार हो स्वामी करुणा હે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, આપે ભગવાન સ્વામિનારાયણે વહાવેલી કરુણા ગંગાને અમેરિકામાં સાઉથ ઇસ્ટની ભૂમિ ઉપર વહાવીને લાખો જીવોને ધન્ય કર્યા છે. હે સ્વામી બાપા, એ આપની કરુણાની સરવાણીથી જ આપે જ્યારે સૌપ્રથમવાર સ્વામિનારાયણ પરંપરાના પંચવર્તમાનયુક્ત સંતોને મોકલી આ ધરાને પાવન કરી છે. હે સ્વામી બાપા, આપે પણ અપરંપાર કરુણા કરીને નવ વખત આ ભૂમિને પાવન કરી છે. સમય સંજોગો, આપની ઉંમર, બીમારી એની ચિંતા કર્યા વગર અહીંના જે બધા વિવિધ શહેરો ગામો એ બધાને પાવન કર્યા છે. હે સ્વામી બાપા, અમારી મૂંઝવણો અને અમારા પ્રશ્નો એ પણ આપે ફોનથી અને પત્ર દ્વારા એનું સમાધાન કર્યું છે અને અમને સત્સંગમાં આગળ લીધા છે અને વ્યવહારમાં સુખિયા કર્યા છે. હે સ્વામી બાપા, આપના પ્રેરિત મંદિરો, સત્સંગ સભાઓ, સત્સંગ શિબિરો, સંત વિચરણ દ્વારા આપ એટલા જ સહજ અને સતત વરસતા રહ્યા અને અમે આપની એ કરુણા માણતા રહ્યા. હે સ્વામી બાપા, આપની વિશેષ કરુણાનો અનુભવ તો અમને જ્યારે આપે દેહત્યાગ કર્યો ત્યાર પછી
આપના સ્થાને પ્રગટ ગુરુહરિ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજની નિયુક્તિ કરીને એમના હાથમાં અમારા સૌના હાથ આપીને એમનો દ્રઢ આશરો કરાવીને આપે અમને ભવિષ્યને માટે સતત પાવન કર્યા છે અને કરતા રહ્યા છો. स्वामी करुणा પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સર્વોપરી ભગવાનના સર્વોપરી સંત હતા. કેવો ડંકો વગાડ્યો અને દરેકને સ્મૃતિ એમની થાય છે. કંઈક પ્રસંગો ઊભા થયા છે અને બાપાનો એક તમે યાદ આવે છે. એમના માટે કોઈ પોતાની મોટપ હતી જ નહીં. બધા સાથે ભરી જતા. પરિચિત હોય કે ના હોય એની ભેગા ભરી જાય. નહીં તો પરિચિત હોય તે આપણે એની સાથે બોલીએ, પણ પરિચિત ના હોય તો એટલા નિર્માની. એટલે સ્વામી બાપાએ આ એક એ તો ઘણા ગુણો હતા બધા, પણ આ એક વિશિષ્ટ ગુણ આપણે જોઈએ. સ્વામીએ પોતાની મોટપ કોઈ રીતે સ્થાપી નથી. દરેક ભેગા ભરી જાય અને બીજાને જણાવવા ના દે કે હું આટલો મોટો છું, આ બધું છે. આપણી ભેગા બાળક કિશોર યુવક બધા સાથે આવી રીતે ભરી જાય. અને એટલે આ તો આ નીતિ બધી બધા આખા વર્લ્ડ લેવલમાં બધા અપનાવવા જેવી છે. તો એની સફળતા આપણે ખાસ મળે. અને સ્વામી બાપાએ બીજું બધાના ભલામાં આપણું ભલું, બીજાના સુખમાં આપણું સુખ, બીજાને એ રીતે જીવ્યા છે. સેકન્ડે રાત્રે દિવસે એટલે આવી બીજા બધા ગુણો હતા. એ પોતાનો જે કાયા પોતાની જે પરવા જ નહોતા કરતા. બીજાને અર્થ એક સેકન્ડે એક જ સરખી સ્થિતિ 24 કલાક 365 વર્ષ એક સરખી સ્થિતિ રહી છે. એટલે એમને આપણે કરોડ વંદન કરીએ. બાપા ગયા જ નથી લાગે તમને, અને એટલે બીજા સ્વરૂપે આપણે અનુભવ કરીએ છીએ.
I will always be with you. I love you all. I am yours, you are mine, I will always be with you. Bhagwan Swami, Bhagat Ji Maharaj, Shastri Maharaj, Yogi Maharaj, Pramukh Swami Maharaj, we all love you. And we deeply all love you.